15 станций электрички отделяют меня от стадиона Стад де Франс, куда я сейчас и направляюсь. Финал Кубка Франции, ПСЖ Реймс. Очередная возможность для Хвичи взять титул во Франции. Погнали! Друзья, ну видите, какой поток, множество футболок Парижа, очень все насыщенно, много людей. Надеюсь, получится с кем-то пообщаться. Yeah, I remember his goal against Aston Villa, and it was amazing. Like I was at the stadium with the ultras, and it was really great because like we take the win thanks to him. And yes. Then with the goal of Nuno Mendes on the last action of the match. So yeah, I really enjoyed the player, and I wanted him at the PSG since like two years. Ah, really? And I'm really happy that he could have come to Paris. What do you think about his role that PSG is now in the final of Champions League? Is it big or? Like c'est pas drôle. Is it like a good role? Yeah. I think yeah, because he has a key role in the game in the offensive part, like with Ousmane Dembélé and Doué or Barcola, and he can like give a lot to Paris to score. A lot of pressure. Yeah. The last one. Do you believe he will score today and in Champions League final? Yeah, I think he will score in both match, and maybe. Yeah, he will score in both match, and I think very similar goals between the match. Thank you. What is the chance of Reims today? Zero, really? You don't believe? No, I think yes. I think you can do it. It will be very, very difficult, but with the French Cup is magic. Yeah. So maybe Penalties, maybe extra time. Maybe we can win. But no, I think no. Yes! Sincerely, yes. Paris is better for sure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Do you believe that something could happen? I don't believe so much, but maybe there are always hope. But you're here, so that you have some hope. Maybe because it's historical, so we hope, but our chances are very, very, very little. Can you say when last time Reims played in final or won French It's Cup? about 48 years ago. Oh, really? I remember. Wow. So a long time ago. So. You know, this year all the curses are broken with Tottenham. Yeah. And maybe we will not see this The best squad, alive, so we have to come today. Yeah, thank you. Ну, это не грузинские фанаты, и вообще они не верят в свою команду, я, честно, в шоке. Вот так вот они говорят, ну, конечно, немного шутя, что шансов 0. Сегодня Реймс проиграет. Я надеюсь, что у футбольного клуба Реймс и у футболистов этой команды не будет такого настроения, потому что, ну, куда я иду тогда, зачем смотреть? Давайте сразу церемонию вручения кубка. Мне кажется, фанатов Реймса надо в Грузию отправить, чтобы вообще они поняли, как надо болеть за свои команды. Ну ладно, в общем-то, мы-то с вами не расстроимся, если сегодня Реймс проиграет, но вот удивили меня их фанаты. Кстати, вот знаете, уже иду так вот несколько минут, вообще ни шарфиков, ни футболок, ничего здесь нету, не знаю, работает это полиция или что, но факт. Слушайте, ну фанатов Реймса, кстати, достаточно, я бы не сказал, что их вообще нету. Интересно здесь, смотрите как. Стад де Франс, тот самый стадион, где Сашка Панов забивал, помните, 3-2, Франция, Россия. Но сейчас здесь другое событие. Кстати, напомню, кто вдруг забыл, Хвича Кварацхелия играл впервые во Франции против Реймса. И тот матч закончился 1-1, несмотря на голевую передачу Квары. Давайте поглядим, что вообще тут има Овды. Ну, смотрите, сколько фанатов Реймса. Офигеть. Тоже... Нет, есть, ребят. Thank you, yeah. Cash, okay? Or? 25 yen. Ага.
25, друзья. Такая футболочка. Ну, надо на память все-таки что-то взять. I met some people, supporters of Reims, and they say that today they have no chances, Reims. Do you believe the same? No, in the cup, everything could happen. So, What is the chance then of Reims? What do you think? c'est quoi la chance de Reims de gagner? 30%. And the score in extra time, penalties, maybe? Le score 2-1. 2-1. is a real fun. 90 minutes, For yes? Reims? Thank you. 2-1 pour Reims? Yeah, all right. Because I was upset. I thought that nobody in Reims believes in that they will win. Okay. Thank you. Thank you. Good luck. Атмосфера имеется, праздник здесь есть определенно. Несмотря на то, что как будто бы исход понятен заранее, и вот о чем мне и говорят все, фанаты Реймса, они наслаждаются по полной, хотя бы выходу в финал. Ну и полиция, конечно, не как в Сербии, но... Гамаджоба? English, русский, понимаете? Что вы от Хвича ожидаете? Как часто ходите на матч всего участия? Первый раз иду на матч с Хвичи, ожидаю голов и еще раз голов, особенно в финале Лиги Чемпионов. А серьезно, первый раз? Вы не местно, да? Что еще раз? Не местно, да? вы? Нет, не местный. Откуда приехали, если не секрет? Грузии. А, да? Да. О, ничего себе. У меня очень много зрителей именно из Грузии. Вот здорово. Можете что-то по-грузински сказать? Калмардио Сакартвелос. Спасибо. Ну и последнее, вот вы в Мюнхен собираетесь или нет, может? К сожалению, нет, но будем из дома все болеть за Хвичу и за ПСЖ. Сегодня, я думаю, 2-0 Хвича голевую даст, а в финале ЛЧ на 3-1 целимся с голевой, с голом Хвича. Квара! Искал я грузинский флаг или футболку Хвичи, грузинский флаг нашел быстрее. Ну, тут уже в толпе вот так вот записывал, поэтому извините за такие ракурсы, но главное, что нашел, как говорится. Причем ребята из Грузии приехали, вдвойне приятно на такое событие. Наверное, на Лигу Чемпионов потяжелее будет попасть, да, а здесь вот на финал Кубка приехали. Классно. И знаете еще, что хотел сказать, я не успел это снять, но французы, видевшие флаг Грузии, начали кричать «Микао Тадзе», «Хвича», аплодировать. Ну, это вот... Есть тут любовь уже к грузинскому футболу, я уверен, мне кажется, что кто-то и за сборную Грузии подтапливает наверняка. Но не забываем здесь про главный матч, который нас ждет уже через неделю. ПСЖ против Интера. Обратите внимание, сколько интереса это объявление вызывает. Это красавец Стад де Франс. Чем-то он мне напоминает арену в Санкт-Петербурге. Ну, не знаю, ну вот так. Друзья, признаюсь, что думал, стоит ли идти на этот матч, потому что билеты по 20, 30, 50 евро. Они как будто бы висели, но купить их было нельзя. В итоге я купил за 115. Но решил, что это того стоит. Если вы хотите как-то поддержать меня в этом плане, есть возможность задонатить здесь и на YouTube, и в описании видео. Ваша поддержка очень важна, потому что пока этот канал я делаю за счет собственных средств. Все мои путешествия, трипы, обзоры, все я делаю сам. Но ничего страшного, идем дальше. Сейчас уже попадем на стадион. Почему-то продают только Стад де Реймс. Шарфики, вот тоже интересно. То есть за ПСЖ сегодня как бы поболеть нельзя, получается. Судя по всему, билеты есть, я уж спрашивать не пойду, но работает касса, все работает. А это вот интересный туалет, я никогда такого не видел. Любопытно. Грузия, no? No. Can you say a little in English, okay? Or you can speak French. Ouais. Why Kvaratskhelia? Oui. I'm from Georgia. Ouais. ¿Por qué Kvaratskhelia? Je comprends pas. Your favorite player Kvaratskhelia? Ah, désolé. Окей. Ладно. Все, предматчевые задачи все выполнены. Футболку Кваратскхелии нашел, грузинский флаг нашел. Ребята, повод для вас поставить лайк, подписаться на канал. 220 тысяч человек смотрят видео, но не подписываются. Ну как это так? Пожалуйста, давайте присоединяемся.
грузинский футбол заслуживает большего, чем 13 тысяч подписчиков. Ну, разве не так? Тут сделали вот такой татуаж за 2 клуба. Ну, это не значит, что я глор какой-то, а просто, буду нейтрален с точки зрения журналиста. Но, конечно же, мы за Париж. Камаджоба, а вы по-русски говорите? Вот хотел спросить, как часто вы ходите на матчи или сейчас только приехали? Мы стараемся. Вы здесь живете, да? Нет, в Тбилиси. А, прилетаете Да, прям, да? да. Ничего себе. На нашего Кварацхелия. В Мюнхен планируете, нет? Что планируем? В Мюнхен на матч, на финал. Может быть. Да? Если сможем, будет Класс. ситуация, конечно. Ну что сегодня ожидаете, какой счет? Конечно, Забьет Квара? конечно. Он супер. Ну, вы до Кварацхелии и до ПСЖ интересовались футболом прям или так не особо? Нет. Вот после нашего Кварацхелия заинтересован. После Евро, да, наверное? Да. Хорошо, спасибо, удачи. Не за что. Кварацхелия, не знаю, догоню я его или нет, но радует, что есть. Конечно, это не Тбилиси в количестве, но неплохо. Hello, here, yes. Да, друзья, так получилось, что я буду с фанатами Рейнса эту игру смотреть. А трибуна Парижа напротив. Значит, состав еще не знаю, сейчас посмотрим, Хвича играет или нет. Он должен быть в старте, ну как иначе. Numéro 35, Lucas. Le numéro 39, Maffei. Numéro 7, Richard. Le numéro 10, Ousmane. Le numéro 29, du Stade de Reims. Carlos Bianchi. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de cette grande finale. Mesdames, Messieurs, merci de vous lever, si vous le pouvez, pour la Marseillaise, interprétée par la garde républicaine.
Спокойная игра, походу уже первого тайма в концовке. Вроде бы все шло к 2-0, но вот подключение, какой забег. Перерыв. Что мы поняли по первому тайму, что Париж намного сильнее. В принципе, наверное, фанаты Реймса были правы. Шансов у их команды я не вижу никаких, особенно после такого первого тайма. Но у меня главное разочарование, что мы так и не видели Квичу Кварацхелию. Я надеюсь, что он еще появится. Ну и надеюсь, какими-то действиями отметится. Как-то вот такое ощущение, что второй тайм уже не нужен. В общем-то, можно награждать Кубком Париж и все. Но мне хотелось бы, чтобы Квича вышел, Квича забил или отдал голевую, а может быть и то, и то. И не важно, какой будет счет, главное, чтобы Париж выиграл. Ну и церемония награждения, я уверен, что она будет не менее яркая, чем то, что мы видели в начале. Поэтому, конечно, будем до конца. Еще, знаете, одно наблюдение по первому тайму. Хакими просто какая-то машина. Даже его этот третий гол, как он там ускорился, я не знаю. И еще удивляет, что трибуны реально заполнены. Здесь аншлаг сейчас, хотя играет первое и какое там 13-14 место Лиги 1. Причем фанатов, гостей тоже очень много, для них это исторический матч. Видимо, не в этот раз. И не с этим Парижем. Et pour le prochain match des féminines, je serai là. Oui, t'es là. Et tu seras toujours là. Allez-y! Да, друзья, еще 3 замены, и Квара там нет, видимо, не увидим его сегодня. Очень жаль, очень жаль. Plus que quelques secondes, il fait durer le plaisir. Vainqueur de cette édition, le Paris Saint-Germain.
заканчивается этот вечер. ПСЖ чемпион, но Хвичи не было на поле сегодня вообще. Его не было и на награждении. Ну, честно говоря, немного грустно. И, в общем-то, из-за него я сюда приходил. Но, тем не менее, то желание, которое я вчера загадывал, выиграть 2 кубка, оно начинает реализовываться. Первый кубок взят. Впереди Лига чемпионов. Друзья, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем ваши комментарии, что вы ожидаете от финала Лиги чемпионов. Ну, а я направляюсь в Вроцлав. И, ну, будет еще пару выпусков из Парижа. А потом у нас Лига конференций, но будет с таким грузинским акцентом, с грузинским привкусом. Поэтому далеко не уходим. До новых встреч. Нахвамдис.